स्वागत है पीटीसी न्यूज़ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗਿਲਕੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਸ ਵਿਚਾਰ ਤਕਰਾਰ। ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਸਾਲ 2022 ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਪਿਆ। ਸਾਲ 2023 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਾਲ ਵਜੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਬਦਲ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ चीज़ बदली, वो मिथ बदली। तीजी धिर सत्ता दे विच आई, ना सिर्फ सत्ता दे विच आई बल्कि 92 MLA जित के संपूर्ण तौर पर उन्होंने सरकार बनाई। बड़िया आसा तो उम्मीदां लोगों नूं सीगियां कि एक नवीं बनी सरकार है, बदलाव का नारा लैके आई सरकार है तो वाकई पंजाब दे विच बदलाव आएगा। और इन्हां 6-7 महीनों दे विच की कुछ बदलाव आया ये समझना बड़ा जरूरी है। कोई भी सरकार चुनी जाती है वो 5 साल के लिए चुनी जाती है। जो वादे किए जाते हैं वो भी 5 साल लिए यकीनन तौर पर किए जाते हैं कि 5 साल के असी सूबे की नहार बदल के रख देवांगे। पर एक अजिही चीज़ है जिसनों बिल्कुल टाइम नहीं दिता जा सकता, जिस ते तुसीं कह नहीं सकते कि सानूं थोड़ा जिहा समा चाहिए। वो है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, अमन कानून की स्थिति पहले दिन तो ही सरकार की सब तो वड्डी जिम्मेवारी बन जाती है। जदों भी किसी सूबे दे विच सत्ताधारी धिर बनती है तो उसकी ये जिम्मेवारी है कि घट्टो घट्ट उस सूबे के बशिंदे अपने आप नूं महफूज समझण, उस सूबे के लोग ये समझण कि जिस सरकार नूं वोटां पाईआं, सही तरीके नाल वोटां पाईआं, सही जगह ते वोट पाई है तो असीं अपने आप नूं सेफ समझते हैं। पर साल 2022 दौरान अजिहियां बहुत सारियां वड्डियां घटनावां होईयां जिसने लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ते एक वड्डा सवाल खड़ा कर दिता। साल खत्म हुंदियां हुंदियां पंजाब पुलिस वालों एक प्रैस कॉन्फ्रेंस करके यह दावा किया जाता कि नहीं, साल 2022 क्राइम के तौर पर पंजाब दे विच बेहतर रहा। इत्थों तक कि DGP साहब एक मैगजीन का हवाला देंदे होए कह जाते हैं कि कानून व्यवस्था दे विच पंजाब दूजे नंबर पर है पूरे मुल्क तो फिर ग्राउंड की सिचुएशन तो जिहड़ी उन्हां वल्लों दावियां की सिचुएशन है उन्हां दे विच वड्डा फर्क क्यों है। सिद्धू मूसेवाला होवे, डेरा प्रेमी होवे, होर बहुत सारे कतल दी जिहड़े होए ने वो एक वड्डा सवाल जरूर चुकते हैं। पर सरकार के जिहड़े आंकड़े ने या पंजाब पुलिस के जिहड़े आंकड़े ने वो कुछ होर ही बयान करते हैं। साडे नाल एक खास पैनल मौजूद है, वख-वख पार्टियां के नुमाइंदे, पत्रकार ते सियासी माहर जिहड़े दसणगे कि साल 2022 किदां दा रहा। और जे सरकार या पंजाब पुलिस दावा करती है कि अगे नालों बेहतर होया तो फिर इहदा मतलब कि नुकसान बहुत वड्डा हो चुकिया सीगा। उस तो बाद ये चीज़ां तो बड़ियां तुच्छ लग रही ने जो सरकार कह रही है या पुलिस कह रही है कि कुछ भी नहीं होया। सो साडे नाल खास मेहमान जुड़े हुए हैं, जान पछाण करा देने हैं। एडवोकेट अमरदीप सिंह धारनी साहब बुलारे श्रोमणी अकाली दल के, कंवर हरप्रीत सिंह जी बुलारे पंजाब कांग्रेस से, SR लद्दड़ साहब बुलारे पंजाब BJP के, साधु सिंह बराड़ साहब सीनियर पत्रकार ने, प्रमोद छावड़ा साहब सियासी माहर ने। बहुत बहुत स्वागत है सारे मेहमानों का। असी जरूर कोशिश की, वैसे तो जद की सरकार बनी है तदा ही असी कोशिश कर रहे हैं कि कोई सरकार का बुलारा आवे, आम आदमी पार्टी का बुलारा आवे। इसे मंच ते बोलते सी, इसे मंच ते उन्हां पार्टियां नूं कहंदे हुंदे सीगे कि जवाब देण तो भजदे ने। अज वो पार्टी नदारद आ, अज उन्हां दे बुलारे नदारद ने। असी कहा कि चलो लेखा जोखा ही दस दो कि तुसीं की खटिया की वटिया, तो कोई भी कुछ भी बोलण तो इनकार कर गया। सो खैर वो आंकड़े तुहानूं एक बार जनतक कर दिंदे आ। वो आंकड़े जिन्हां बारे सरकार दावा करती है कि ये वो आंकड़े ने जिस तो सानूं ये पता लगता है कि जिहड़ा क्राइम है वो अगे नालों घटिया है, साडी स्थिति पंजाब की जिहड़ी है सुधरी है। पंजाब की साल 2022 की क्राइम फाइल की कहती है, दावा किया जाता कि 2021 दे विच 723 कतल सी, उस दे मुकाबले 2022 दे विच सिर्फ 656 मामले कतल के सामने आए ने। किडनैपिंग के मामले 2021 दे विच 1787 सी, 2022 दे विच 1651 मामले सामने आए ने। इत्थे भी कटौती देखने को मिली है। 2021 दे विच कुल 7300 माफ करना 73,581 FIR तो 2022 दे विच 71,827 FIR दर्ज हुई ने वख-वख मामलों को लैके। इस तरह मूसेवाला कतल मामले के 2 शूटर मनु कूसा ते जगरूप रूपा नूं ढेर कर दिता। पंजाब पुलिस इसनूं अपनी वड्डी कामयाबी मनदी है। इस नाल ही उन्होंने भी कहा कि दीपक मुंडी नूं नेपाल के नेड़े काबू किया। वही दीपक मुंडी जिहड़े इन्हां दी गिरफ्त तो ही भज्जिया सीगा, उहनूं ही गिरफ्तार किया, उहनूं प्राप्ति दसदे ने। AGTF ने 428 गैंगस्टरां नूं गिरफ्तार किया तो 112 गैंगस्टर मॉड्यूल का भांडा फोड़ किया गया। यह दावा पंजाब पुलिस वालों किया जा रहा है। गैंगस्टरां तो 411 हथियार ते 97 गड्डियां बरामद कीतियां गईयां ने। यह पंजाब पुलिस का दावा है। सो ये उन्होंने जिहड़ी है फाइल है जनतक की है कि आ साडियां प्राप्तियां रही ने। कुछ आंकड़े ने वो असी भी सरकार नूं दिखाना चाहते हैं, पंजाब पुलिस नूं दिखाना चाहते हैं। वो शीशा जरूर हैगा, ग्राउंड सिचुएशन का शीशा की है ये भी तुहानूं दिखा दिंदे आ। साल 2022 दे विच पंजाब दे विच होईयां वड्डियां वारदातां किहड़ियां। पहली वारदात आम आदमी पार्टी की जित तो बाद ते भगवंत मान के मुख मंत्री अहुदे की सौं चुकण तो पहला ही एक वड्डी घटना ने अंजाम दिता। वो वड्डी घटना की सी, 4 हमलावरों वालों कबड्डी के चलते मैच के विचाले खिडारी संदीप नंगल अंबिया नूं मौत के घाट उतार दिता गया। शरेआम
दिन वेले गोलियां मार के फरार हो गए। इस तो बाद 9 मई ਨੂੰ मोहाली स्थित पंजाब पुलिस के हैडकुआटर ते ग्रनेड नाल हमला किया गया। शरेआम हमला करके वो फरार हो जाते हैं। ठीक 20 ਦਿਨਾਂ बाद मानसा ਦੇ ਵਿੱਚ गायक सिद्धू मूसेवाले ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਥੱਲੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਡਾਢੀ ਢਾਹ ਲਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਠੀਕ पंजाब सरकार वालों ये गल वार-वार जिक्रयोग आती है कि पंजाब सरकार वालों सिद्धू मूसेवाले सने कई होर VIPs की सुरक्षा की गई कटौती और उसका जनतक ऐलान किया जाना सवालों के घेरे में आया। कई लोग इसनूं भी एक कारण मनते हैं। सिद्धू मूसेवाले की मौत का मुद्दा इस कदर पक्या कि पंजाब पुलिस के उस समय के DGP VK भवरा नूं हटाना तक पिया। हालांकि बहाने बहुत किए गए पर असल मुद्दा यही सी। इस तो बाद शिव सेना आगू का कतल, बेअदबी के मुलजम डेरा प्रेमी का कतल, फिर कपड़ा व्यापारी की फिरौती ना देने के लिए किया कतल वर्गियां कई घटनावां ने जिसने पंजाब पुलिस की काबलियत नूं कटहरे विच खड़ा जरूर कर दिता। ये वो घटनावां ने जिहड़ियां वड्डियां वारदातां होईयां साल 2022 दे विच। दिल्ली पुलिस की मुस्तैदी ने भी पंजाब पुलिस की कारगुजारी ते सवाल चुकण लई मजबूर किया। बहुत सारे मुजरम ने जिहड़े संदीप नंगल अंबिया के कतल के मुलजमां नूं फड़न तो लैके सिद्धू मूसेवाला के कातलों के विचों 3 शूटरां ते मोहाली RPG अटैक के मुलजम भी दिल्ली पुलिस ने फड़े। डेरा प्रेमी के कतल मामले के भी एक मुलजम नूं दिल्ली पुलिस ने काबू किया। इस करके सवाल पंजाब पुलिस की कारगुजारी ते जरूर चुकेंगे। सो साडे खास मेहमान जुड़े हुए हैं, आपां वक्त जाया किए बिना SR लद्दड़ साहब तो सब तो पहला रिएक्शन लैने आ। लद्दड़ साहब मैं शुरुआत तुहाडे तो इसलिए कर रहा क्योंकि तुसीं प्रशासनिक अधिकारी रहे हो। सब तो वड्डी जिम्मेवारी लॉ एंड ऑर्डर की होंदी है तो वो स्थानक सरकारां ते पैंदी है, जिस दे विच डिप्टी कमिश्नर भी आ जांदे ने, जिले का SSP भी आ जांदा है, SP भी आ जांदा है। और ये सारा कुछ कहते हैं कि जे कमांड अफसर जिहड़ा उपर अफसर बैठा है जे उहदी सही कमांड होएगी तां ही थल्ले तक सही काम चलता है। सरकार ते पंजाब पुलिस दावा कर रही है कि साल 2022 दे विच रिकॉर्ड अपराध घट होया, पहला बहुत हुंदा सी। हरप्रीत जी तुहाडी गल बिल्कुल ठीक है, तुसीं डाटा भी सारा तत्थां दे आधार ते दित्ता हैगा जी। लेकिन पंजाब पुलिस वालों जिहड़ा डाटा दिता गया ते जस्टिफाई किया गया कि क्राइम रेट घटिया हैगा जी, वो मैं समझदा हैगा कि बई जिहड़ा एक तो पहला ही गल है कि जिन्नियां FIR होनियां हैगियां वो पुलिस डिपार्टमेंट ने खुद ही करनियां होनियां हैगियां। किहड़ी करनी है ते किहड़ी नहीं करनी हैगी, गिणती किन्नी रखनी है ते किन्नी नहीं रखनी, वो तां इन्हां दा अपना एक गोरख धंधा जिहा हुंदा आ कि भी आपां जिहड़ा क्राइम रेट है जे FIR दर्ज नहीं करांगे जां इनकुआरी च ही पाई रखांगे, इन्वेस्टिगेशन च ही पाई रखांगे, आंकड़े च नहीं आएगा, आंकड़ियां दे विच नहीं आउंदा। इस करके जदों मर्जी नंबर नूं घटा लो वधा लो, ये तुहाडी अपने हत्थ च है। नंबर 1। नंबर 2 दे उत्ते लॉ एंड ऑर्डर जिहड़ा हैगा आ, मैं समझदा हैगा कि लोकी तराह तराह कर रहे पूरे पंजाब दे आंकड़े तुसीं दस दित्ते आ, लेकिन जिहड़े आंकड़े सामने नहीं आए, मैं 4 दिन पहला बठिंडा, मानसा, फिरोजपुर जिलिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ दौरा करके आया जी। और लोकी ਜਿਹੜੀ अपना ਜਿਹੜੇ पुलिस प्रोटेक्टी ਸੀਗੇ, ਜੇ पुलिस ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸਮੇਤ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਸੈਟਅਪ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ मीडिया ਦੇ ਧਿਆन 'ਚ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆ कि फिरौतियां मंगियां जा रही और दित्तियां जा रही, लेकिन मीडिया 'ਚ नहीं आ रहा, किसी गिणती 'ਚ नहीं आ रहा, क्योंकि पुलिस को जाना मौत नूं इनवाइट करने वाली गल है। ये चीज़ां सामने नहीं आ रही हैगियां। नंबर 1 नंबर फ्लोर की घटना तो बाद लोग डर गए कि असीं पुलिस कोल जावांगे तां भी साडी जान नूं खतरा है, जान नूं खतरा हैगा। इस करके ये वो लोकी आ जिहड़े अपना बिजनेस दे विच शांति दे नाल काम करना चाहते आ, वो अपना डांग सोटे ना खुद लड़ सकते हैं तो ना ही वो मरना चाहते हैं, ना बच्चे नूं मराना चाहते हैं। इस करके वो कहते जो 5 लाख 10 लाख 20 लाख रुपया मंगया दे दो, ये विच पुलिस नूं बिल्कुल भिणक ना पवे। लेकिन ऑफ दी रिकॉर्ड लोकी गल करते हैं ते अनसेफ महसूस कर रहे हैं। पंजाब दा अज ये हाल है। नंबर 1। नंबर 2 दे उत्ते अपना किसी भी सरकार दा जदों असीं लेखा जोखा करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर दा दूजा एक बहुत वड्डा पहलू हुंदा हैगा कि जिहड़े साडे अपने बिजनेस है, इंडस्ट्री है, वो किवें फील कर रहे हैं। वो तो जारी यूपी वो अपने साडे जिहड़े इंडस्ट्रीयलिस्ट है वो डेपूटेशन लैके यूपी के मुख मंत्री नूं मिलन जा रहे हैं। ये कोई लुकी छिपी गल नहीं है। जदों साडा मुख मंत्री हैदराबाद जा रहा है कि जी तुसीं इत्थे इन्वेस्ट करो, उत्थे दे इंडस्ट्रीयलिस्ट नाल गल कर रहा, तां उन्हां दिनां दे विच ही साडे पंजाब दे जिहड़े इंडस्ट्रीयलिस्ट है वो यूपी जाके गल कर रहे हैं, मुख मंत्री नूं मिल रहे हैं कि जी सानूं तुसीं इत्थे सहूलतां दिओ, जमीन दिओ, असीं इत्थे इंडस्ट्री लैके आनी। तो इस करके ये दो वड्डे कारण तां साफ तौर ते नज़र आंदे ही ने। ग्राउंड सिचुएशन जिहड़ी छोटी जी एक गल होर करनी, दूजी गल ये हुंदी आ लॉ एंड ऑर्डर तो बाद हुंदी आ अर्थ व्यवस्था।
ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੇਕ ਅਪ ਕੀਤਾ, ਟੇਕ ਓਵਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 2,84,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠਾਂ ਸੀ ਔਰ ਪਹਿਲੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 30,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਲੈ ਲਿਆ। ਕੋਈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਈਆ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਬਿਜਲੀ ਜੇ ਮਾਫ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 86% ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ PSPCL ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਨੇ ਚਾੜਿਆ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦਿਓਗੇ? ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਪਸ ਆਣਾ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆંકੜੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅੰਤਰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਲੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰੰਗਦਾਰੀ ਦੇ ਵਜੋਂ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ। ਉਹ ਸਿਆਣਪ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਅਕਸਰ ਇਹ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਲ ਰੰਗਦਾਰੀ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਪੈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਪਾਰੀ ਪੈਨਲ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ MOU ਅਸੀਂ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਸਦਾ ਵੱਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਟਿਫਨ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਘੜੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਈਕਲ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਰੰਗਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੁਹਿਰਦ ਮਾਹੌਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਧੇ ਫੁੱਲੇਗਾ, ਇਹ ਦਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਮਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਦਾਵਾ ਕਰਦੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋਇਆ ਇਹ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੀਜੇ ਹੋਏ ਕੰਡੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੀ, BJP ਦੇ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਇਹ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਕਸੂਰਵਾਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਸੂਰਵਾਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੀ 1 ਸਾਲ ਜਾਂ ਪੌਣਾ ਸਾਲ ਜਾਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣੀ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਦੀਆਂ ਵਾਕਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਬੁਲਾਰਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੱਸਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਾਹ-ਵਾਹੀ ਖੱਟਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੀਜੇ ਹੋਏ ਕੰਡੇ। ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਨ 1994-95 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2022 ਐਸਾ ਸਾਲ ਆਇਆ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਰਗਾ ਪੈਨਿਕ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਹੀਏ 27-28 ਸਾਲ 29 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਰੈਡੀਕਲ ਤੇ ਸੈਪਰੇਟਿਸਟ ਫੋਰਸਿਸ ਦੀ ਵੋਟ ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹਾਵੀ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ 10 ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗਿਣਾਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਮੋਡਿਊਲ ਭੰਨ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗਰੋਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗਿਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਪੁਲਿਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ, ਜਦੋਂ ਪਰਚੇ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਹੋਣੇ, ਜਦੋਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਡਾਟਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹ ਡਾਟਾ ਹੀ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਝੂਠੇ ਡਾਟੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਡਾਟਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ 1000 ਕਰੋੜ ਦੇਤਾ, ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇਤਾ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੂੰਗੀ ਦੀ MSP ਦੇਣੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਦੇਤੀ। ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਰੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ,
ਬੜੇ ਇੱਕ ਸੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸਨਿਮਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਟਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲਿਆ, ਮੂੰਗੀ ਦੀ MSP ਕਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਰਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਵੀ ਹਾਂ ਫਲਾਨਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਲਾਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਝੂਠੇ ਅੰਕੜੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਕੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮਝਣ ਲਈ ਦੇਖਣ ਲਈ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਭੰਗ ਥੋੜੀ ਕਰਨ ਤੁਰ ਪਏ ਆ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ ਕਿ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਓ। ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨਵੀਆਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਣਗੀਆਂ, ਕਈ ਹੱਲ ਕਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਗੋਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਬੋਲਣ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਲੇ ਤੱਕ। ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਗਰਬਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਕੱਢਤਾ ਔਰ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਹੀ ਆਊਗਾ, ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੜੇ ਘੱਟ ਨੇ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈਏ, ਮਾਹਰਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣੇ। ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਬਤੌਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਹੋਈ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਹੋਈ, ਅਫਸਰ ਵੀ ਹੋਈ, ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਜੀ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਹੋਗੀ। ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਈ ਹੈ, DGP ਚਲੋ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, SSP ਇਹ ਉਹ, ਤੰਤਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੰਤਰ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਗਲਤੀ ਹੈ ਕਿਤੇ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਆਪਾਂ 2022 ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ 10 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਲਗਭਗ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਵੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੀ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ DGP ਇਕਬਾਲਪ੍ਰੀਤ ਸੋਹਤਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਹਰ DGP ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਨਸੇਫ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਪਾਵੜਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ DGP ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ DGP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰੀਆਂ। ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਡਿਊਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਜੇ ਪੱਲੇ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਆਈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਕਰ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ FIRਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ DGP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਕਾਈਂਡਲੀ DGP ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਕੜਾ ਇਹ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰੋ ਕਿ ਕੱਲੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੱਲੇ SSP ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ FIR ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। FIR ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਫਸਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਫੈਕਟਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ FIR ਦਰਜ ਕਰੋ। FIR ਦਰਜ ਕਰੋ ਜੇ ਉਹ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ 2 ਤਰੀਕੇ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰੋ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਜੇ ਝੂਠੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਭਰ ਦਿਓ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈਆਂ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ FIR ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 2 ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਔਰ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮਾਲਕਤੀਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੈਸਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਆਹਾਂ ਭੋਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਔਰ
ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀ ਬੀਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਜੀ, ਜੀ। ਫ੍ਰੀ ਬੀਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੀ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਹੁਣ। ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ? ਦੇਖੋ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 600 ਯੂਨਿਟ ਆਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਣਾ ਹੋਣਾ। ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 600 ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਹੈ। ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 2 ਕੋਠੀਆਂ ਹੋਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੀ, ਉਹਦੀ 600 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚਲੋ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਬੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪਾਰੂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਹੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ 1880 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਦੇਣਦਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, 2300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕੀ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਤੀਜਾ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਲੈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਦੇਖੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਿੱਕੀ ਮਿੰਡੂ ਖੋੜਾ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁੰਬਾਂ ਮੰਗਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਜੰਪੀਆਂ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਗੈਂਗ ਵਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੰਟਰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਉਹਨੇ, ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਝੂਠੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਫੜ ਲਿਆ, BMW ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਰੇ ਤੋਂ 200 ਕਰੋੜ ਦਾ MOU ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਯੂਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ, ਵਿਚਾਰ ਤਕਰਾਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣੇ। ਸਾਹਿਬ ਓਵਰਆਲ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ 9-10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ? ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਹੀ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਐਵਰੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਐਵਰੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹੀ ਕੁਛ ਹੈ। ਨਿਚੋੜ ਇਹਦਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡਰ, ਭੈ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਣੂ ਕੀ ਜੇ ਇਹੋ ਹਾਲ ਰਹੇ, ਇਹ ਨਿਚੋੜ ਆ ਉਹਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ, ਲੀਡਰਲੈਸ ਪੰਜਾਬ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਕੇਂਦਰ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਡੈਮਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲਾਅ ਬਦਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਰੋਤੀਆਂ ਲਈ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਵਪਾਰੀ, ਉਦਯੋਗਪਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਈਵਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਜਗੀਰਦਾਰ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਡਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ, ਆਪਦੇ ਘਰ ਵੜ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਹੌਲ ਐ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਖੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਣੂਗਾ ਕੀ, ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਅਪਰੋਚ ਕਰੀਏ, ਸਰਕਾਰ ਕੌਣ ਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ, ਇਹ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਹੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸੇ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਸਿਆਣਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਚਾਏਗਾ। ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ, ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ।
ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਖੜੇਗੀ। ਜੋ ਲੀਹਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜੀ, ਜੋ ਲੀਹਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਪੱਖ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੀ, ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਮੰਨਣਾ ਪਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਫਸਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਹਾਂ ਕਿ ਆਰਥਿਕਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਡਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਚਲੋ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਤੇ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦੋ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸਮਾਜਿਕ ਤੱਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਡਰ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਛਾਬੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਂਗਾ। ਛਾਬੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਬਣਾਏਗੀ। ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਰਿਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਹਟਾ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੋ, ਔਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣੀ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਚੁਣੀ ਪਰ ਟੋਕਰੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਪਾ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਲੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿੱਤੇ, ਔਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਿੱਗਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੀਐਮ ਲੈਵਲ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਹੋਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਾਏ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ, ਔਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲੇਗੀ, ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਸੀਐਮ ਹਾਊਸ ਤੋਂ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਕਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਰਹਿ ਦਿਓ। ਉਹ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਉਹ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਹਾਊਸ ਤੋਂ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੀ ਤੇ ਨਇਆ ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਚੋਰੀ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ 100 ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ। 100 ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜੀ ਦੇਰ 'ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਹੁੰਚਦੇ। 4 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਜ 28 ਦਸੰਬਰ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। 3-4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਜੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਨ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15 ਵਾਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ, ਨਇਆ ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਗਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੇਰਾ ਨਾ ਫੋਨ ਚੱਕਦੇ ਆ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਰਿਸਪੋਰਟ ਦੇ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਓ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਕਰ ਲਓਗਾ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਡਿਬੇਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਹਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਸੀਐਮ ਹਾਊਸ ਤੋਂ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੀ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਫਿਰੌਤੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕਈ ਐਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਮੋਸਟ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਔਰ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ, ਔਰ ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਕਾਰ ਖਤਮ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਫਰੋਤੀਆਂ ਦੀ ਧਮਕੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ, ਉਹ ਹੈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਗੱਲ ਤੀਸਰਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਸ਼ੇਦਾਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਖੁੱਲੇ ਆਮ ਸਪਲਾਈ, ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਮੈਕਾਂ ਪੀਤੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ, ਔਰ ਕਿਸ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ। ਔਰਤਾਂ ਕੁੱਛੜ ਬੱਚੇ ਚੱਕੇ ਹੋਏ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਖਰੀਦਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਕਿ ਚਿੱਟਾ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਡੰਡਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ? ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 2022 ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, 723 ਤੇ 600 ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਦੀ FIR ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਲਓਗੇ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਖਾਸ ਆਦਮੀ ਸਰਕਾਰ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਾਇਦ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ 92 MLA ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੀ, ਬੜਾ ਐਗਰੈਸਿਵ ਸੀ ਉਹ MLA ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ MLA ਕਿਸੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ, ਸਕੂਲ, ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਚੱਕਰ ਕੱਟਦਾ ਹੋਵੇ? ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਫਟਾਫਟ ਐਡ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੱਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ। ਹਾਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਅੱਜ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥਰੂ ਰੋਡਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਥਰੂ ਰੋਡਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਆਪ ਹੀ ਨਾਕਾ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੇਂਟ ਤੋਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੈਕ ਸੀ। ਆਪੇ ਉਹ ਸਮੈਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਫਿਰਦੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਆਪਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਸੜਕਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੋਡਸ ਜਾਮ ਹੈਗੀਆਂ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੀਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ FIR ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਆਪਾਂ FIR ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਨਾ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਪਲਾਂਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ FIR ਦਰਜ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਭਰ ਜੂਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ FIR ਰਜਿਸਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਭਰ ਜਾਣਗੇ ਭਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਡ ਆਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ। 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਲੋਤਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਜਿੱਥੋਂ ਕਹੋਗੇ ਉੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 60 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 200 ਮੀਟਰ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਿਊਬਵੈਲ ਖੋਦੋ, ਜੇ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਅਸੀਂ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੱਪ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਲੱਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੱਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਗਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਘਾਤਕ ਹਥਿਆਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, RPG ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਪਾਰ ਤੋਂ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ BSF ਦੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਲਾਇਕੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਕਮੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਆ। ਖਦਸ਼ਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। 92 ਨਹੀਂ, ਖਦਸ਼ਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤਾ, ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹ ਅਣਹੋਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। 2-3 ਇਸ਼ੂ ਤੁਸੀਂ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ, ਬਾਕੀ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਆ ਰਿਹਾ ਜ਼ਖੀਰਾ, ਉੱਥੇ BSF ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਨਾ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਚਲੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੇਲੀਅਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ RPG ਲੈ ਕੇ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਲੋਕ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਫਿਰ BSF ਕੀ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ, ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ RPG ਵਰਗੇ ਹਥਿਆਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ
ਤੇ ਬੀਐਸਐਫ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ? ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਆਰਪੀਜੀ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ ਤੇ ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਲੱਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਆਰਪੀਜੀ ਅੱਜ ਹੀ ਪਕੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੱਲ ਪਕੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਸੇਮ ਮੋਡਿਊਲ ਦੀ ਆਰਪੀਜੀ ਪਕੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਕੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੱਧਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਹੀ ਆਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਰਪੀਜੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਆਰਪੀਜੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਜੇ ਉਹ ਪਕੜੀ ਗਈ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਸੰਸਥਾ ਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜੀ ਹੈ ਲੱਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜੀ ਹੈ, ਬੀਐਸਐਫ ਨੇ ਨਹੀਂ ਫੜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਬੀਐਸਐਫ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ, ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਨੰਬਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਘੇਰਾ, ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਲੱਦਰ ਸਾਹਿਬ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਹੈ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਅਸਰ ਪਿਆ? ਉਲਟਾ ਹੀ ਅਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਦਾ। ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਨੰਬਰ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗਸ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਨੰਬਰ 2 ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਤਸਕਰੀ ਰਾਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਕਿਵੇਂ ਆ ਰਹੇ? ਨੰਬਰ 2 ਹੈਗਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਲੀਗਲ ਹਥਿਆਰ ਆਰਮਸ ਆ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਲੈਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੰਕੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਾਰਡਰ ਲਾਈਨ ਤੱਕ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਜਿਹੜੇ ਆਰਪੀਜੀ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨਸ਼ੇ ਆਏ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਹੀ ਆਏ ਆ? ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ। ਹੋਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ? ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਓ ਨਾ। ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੇਤੀ ਥੋੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ, ਜਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਥੋੜੀ ਲੱਗੀ ਪਈ, ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿਓਗੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਦੱਸਾਂਗਾ ਜੀ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਗੱਲ ਹੈ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਰਡਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ, ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ। ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਨਹੀਂ, ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਅਸਾਮ ਦਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ, ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਯੂਪੀ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਜਿੰਨੇ ਇਫੈਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੋਰਸ ਬਾਰਡਰਸ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਮੁੰਦਰ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਸਾਬ ਹੁਣੀ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਬੰਬੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਈਵਨ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਟ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਮੀਨ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਲੱਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਕਿਹਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ? ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਐਂਟੀ ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਡਰੋਨ ਦੀ ਸਿਰਫ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਜੱਜਮੈਂਟ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਡਰੋਨ ਉੱਡ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਭੱਜੋ ਡਰੋਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਉਹਨੂੰ ਗੇਰੋ ਥੱਲੇ। ਐਂਟੀ ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲਾ ਸਕੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਰਡਰ। ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਿਬੇਟਸ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਐਂਟੀ ਡਰੋਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਔਰ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਸਾਡੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਐਂਟੀ ਡਰੋਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਚੈੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਅਗਰ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਰੀ ਸ਼ਾਰਟਲੀ ਸਮਾਲ ਆਪਣਾ ਰੀਸੈਂਟਲੀ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ 50 ਮਿੰਟ ਦਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵਿਦਨ 2 ਇਅਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਚਾਹੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੈਪਨ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਿਆ ਕਿੰਨਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ? ਇਹ ਠੀਕ 2 ਸਾਲ ਕਿਉਂ? ਮਤਲਬ ਜੋ ਕੰਮ 9 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਆ, ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕੰਵਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਇਸ ਲਈ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਥੋੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਥੋੜੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕੰਵਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਅਜਿਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਧੀਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹ ਪੱਖ ਸਾਡਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾ ਬਹੁਤ ਪੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਦੇਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ
23,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚਾਂਸ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੱਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨਾ ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਿਰ ਉਦੋਂ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਗੈਰ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਤੇ ਗੈਰ ਸੰਜੀਦਾ, ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਛੋਟੇ ਬੜੇ ਮੀਆਂ ਤੋਂ ਬੜੇ ਮੀਆਂ ਛੋਟੇ ਮੀਆਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਇਹ ਬੜੇ ਮੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡੀਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਖ ਹੇਠ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੱਕ ਹੇਠ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਾਰਡਰਸ ਪਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੂਬਿਆਂ ਚੋਂ ਅਗਰ ਹਥਿਆਰ ਜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੈਪਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਚੱਕਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਤੇ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਠਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਕੰਮ ਕਦੋਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਤਜਿੰਦਰਪਾਲ ਬੱਗੇ ਨੂੰ ਫੜਨ ਭੇਜਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਚੱਕਣ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ 100 ਗਨਮੈਨ ਐਵੇਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਲੱਡੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵਿਆਹ ਤੇ ਉੱਤੇ, ਜਾਂ ਮੁੰਡਾ ਜੰਮੇ ਤੇ ਲੱਡੂ ਵੰਡਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ, ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਹਾਰਮਨੀ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡਰੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੇ 40 ਗਨਮੈਨ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਆ? ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਥ੍ਰੈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਗੱਲੋਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰ ਗਨਮੈਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੈ, 20 ਗਨਮੈਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਦੁਬਾਰਾ ਆਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਨੂੰ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਚਰਚਾਵਾਂ ਆਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਡਿਬੇਟ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕੜੀ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਦੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਬੀਬੀ ਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤੋੜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ, ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਗੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਗਾ ਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚੈਨੀ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ? ਉਹਦਾ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।